अख्तर ने ते खलील ने मैनू मारिया। बस किया धक्के शक्के मार के सुटिया मीड़ा। मैं गुलाम हुसैन नूं कह रहा वां कि यार एदा इंतकाल चेक करवा दे और मैं चीज़ की माफ़ी मंग लेना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं चांद शहजाद और असी इस वक्त मौजूद हाँ जिला सियालकोट तहसील पसरूर दे एक पिंड बलूर दे अंदर जड़ा कि थाना सब्ज़ पीर दी हदूद दे अंदर आउंदा है। असी इस वक्त मौजूद हाँ मुहम्मद रफीक दे घर दे अंदर। इन्हां दा एक झगड़ा होया, जमीन दा तनाज़ा है और बाअसर अफराद ने इन्हां दा कहना है कि बंदे ने कोई MPA MNA ने जिन्हां दी उन्हां नूं सपोर्ट है और साडा जीना हराम कीता होया है। इन्हां दा कहना ये वे कि असी FIR भी दर्ज करवाइयां ने, पुलिस साडी गल नहीं सुन रही। असी दौड़ के थक गए हाँ, असी हर साइड दे उत्ते गए हाँ, किते भी साडी सुनवाई नहीं होण डई दी। असी गल करने आ मुहम्मद रफीक दे नाल जिहड़े कि इत्थे मौजूद ने। असी उन्हां दे घर दे अंदर ही मौजूद हाँ। अच्छा, की माजरा होया तुहाडे नाल? माजरा सारा के गुलाम हुसैन पिंडी भागो कि मेरा जो खरीददार है वो जी मैं पहली वेची दी है वह नंबर 1187 इंतकाल 604 दे विच है और मैं पहली वाही नहीं, यानी कि पैलियों में नहीं वाही। जी मेरी पैली है, जो मेरे प्यो और दादे की प्रापर्टी है विरासती च, अपना 15 कनाल एक मरला मैं पैली वाही है। 652 4 कनाल 13 मरले पैली, 1181 10 कनाल 8 मरले पैली, टोटल 15 कनाल एक मरला लगवा। मैं गुलाम हुसैन नूं कह रहा वां कि यार एदा इंतकाल चेक करवा दे और मैं चीज़ की माफ़ी मंग लेना कि मैं गलत हाँ। अगर इंतकाल नहीं तो साढ़े ते रहम किया जाए। DCO साहब अपना SHO नवे लगे ने, अच्छे आदमी ने, इंशाअल्लाह इंसाफ मैनू दवाणगे। नवे जो SHO बशारत गौर सिंह गुजर साहब लगे ने, अच्छे आदमी ने। मैनू उम्मीद अल्लाह के घर दी कि इंशाअल्लाह मैनू इंसाफ दवाणगे। DPO साहब DCO साहब तुसीं भी मेहरबानी करके इस गुलाम हुसैन नूं इंतकाल पूछा जाए। अगर मैं गलत हाँ मैनू सर सजावां दित्तियां जाण। पटवारी को गए हैं, मिली भगत नाल सानू कुछ नहीं दसदा, बिल्कुल ही पटवारी को गए हैं, एदा इंतकाल साबित नहीं हो सकिया। इंक्वायरी दे विच सब इंस्पैक्टर मुजम्बल नाल हाजिर है, गुलाम हुसैन हाजिर है। गुलाम हुसैन नहीं इंतकाल मिलिया तो फिर मैं आके तो जमीन वाइया ने और मेरे ते झूठे पर्चे करवाए ने। 440 का नाम मालिक पर्चा अख्तर करवाने वाला मुजाहरा उहदा गुलाम हुसैन दा, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਮਰਲਾ ਵੀ ਪੈਲੀ नहीं मेरी विरासती ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ यानी कि 382 ਦਾ ਵੀ ਅਖਤਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾਇਆ। ठीक है, पैली मैं कोई पेवाना 4 नंबरों च परचे ने 1185 1186 और पैलियां लोग पेवांदे ने तो जुल्म मेरे ते हो रहा है। मैं उहदे पर्चे पर चलना। DPO साहब DCO साहब मेरे तो मेहरबानी की जाए और मैनूं इंसाफ दिवाया जाए। पुलिस तुहानू की कहंदी है? बिल्कुल ही पुलिस ने साडे ते सख्ती की सी पैलियां नहीं जाना। मैं रिक्वेस्ट की सी कि सर मेरे प्यो दे नाम ना होवे तो मैं नहीं जावांगा, अगर मेरे वालिद दे नाम है तो सर मेरे ते मेहरबानी करो। लेकिन पुलिस वाले मेरी नहीं सुनी कोई भी। पटवारी बिल्कुल साड़ी नहीं सुनी तो मिली भगत सानू कहता कि तुहाडी विक गई है तो ना इंतकाल साबित करता है इस नंबरां दा। सर सब कुछ दसिया है। एक पटवारी ने कम जिहड़ा भी पटवारी लगता है उस जुल्म करता है मिली भगत नाल। जनाब उस पासे चौधरी गुलाम हुसैन चेयरमैन, गुलाम बास एडवोकेट, गरीब आदमी दी सर ना पटवारी सुनता ना पुलिस सुनती है। सर ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲੇ, फजल अहमद दे वक्त सारे राबते सन, ਉਹਦੇ बड़े तरले पाए सन, लेकिन ਉਹਨੇ भी साडा कुछ नहीं कीता। नजायज पर्चे गिरदौरियां 1185 1186 फजल अहमद ने करवाइया ने और मैं पैलियां नहीं वाइया। अगर मैं वाइया ने इन्हूं चेक करवाया जाए फिर मैं जुर्मदार हाँ। ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ? मैं सियालकोट सर। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ? ਪਿੰਡ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ? वजह डरदे हैं जनाब, चौधरियां ने पिंड भी छड़ा छड़ी देनी जनाब। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ऐ कि जमीन छड़ दे बस। इन्होंने कणक वड्डनी शुरू करी, मुंडे इकट्ठे हो गए ने, मुंडे नूं लगा झब्बड़ मारन, मैं अगे हुई हाँ। इन्हें अख्तर ने ते खलील ने मैनू मारिया। इन्होंने मैनू मार के सुट छड़िया, मेरी हड्डी टुट गई। मैं इन्होंने बड़ा इन्होंने आप ही थाने तुर गए, सानू नहीं खड़िया, असीं आप ही गए हाँ थाने। थाने कौन तुर गया? थाने ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਨ, ਖਲੀਲ ਵੀ ਅਖਤਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਥਾਣੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੋਏ ਮਾਮੀ ਭਣੇਵਾਂ ਥਾਣੇ ਗਏ ਆ, ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਖਿਲਾਫ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਕੋਲ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਦੀ ਜੱਜ ਦੀ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਡਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ? ਪਰਚਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸਾਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, 3-4 ਮਹੀਨੇ। 3-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ गिरफ्तार नहीं किए? नहीं भाई, उन्होंने नहीं फड़िया।
ਅੱਛਾ, ਕੀ ਸੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਬਲ ਮਾਰੀ ਹਾਜੇ ਲੋਹੇ ਦੀ। ਲੋਹੇ ਦੀ ਝੱਬਲ ਚੱਬਲ ਮਾਰੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬਾਜ਼ੂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹਾਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂ ਨਤੀਜਾ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪਰਚਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਪਰਚਾ ਕਰਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਬਿਸਤ ਕਰਕੇ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਕੱਢ ਛੱਡਦੇ। ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਹੀ ਆ ਕਿ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਛਾ ਨਵਾਂ ਆਇਆ, ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੇ, ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਈਟ ਤੇ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਮਰੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ, ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਸੀ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਡਰਦਿਆਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਰਹਿੰਦੇ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਘਰ ਦੀ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਆਸ ਕੇਸ ਤੇ ਲਾ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪਰਚੇ ਤੇ ਪਰਚਾ, ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕਿ ਐਚਐਸ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼, ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਨ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਤਰਹਾਨ ਜੀ ਅਖਤਰੀ। ਅਖਤਰ ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਡੀਪੀਓ ਸਿਆਲਕੋਟ ਫੈਸਲ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਹੋ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਬਾਅਸਰ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ। ਅਗਰ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਸਿਆਲਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਮਕਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਇੱਕ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸੀਸੀਡੀ ਵਰਗੇ ਐਡੇ ਇੱਕ ਪਾਵਰਫੁਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵੱਜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਡੀਪੀਓ ਫੈਸਲ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਬੰਗ ਆਫੀਸਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਇਹ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ਕੀ सलाम। ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? मोहम्मद अतीक। मोहम्मद अतीक, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? कहना ही चाहने सारे इस गरीब आदमी है लिहाजा मैं उस दिन उत्थे ही सा पैली दे विच जिस दिन मेरी वालदा दी बांह टुटी सी। मारन मैनूं लगा सी वालदा मेरे मैनूं धक्का मार के मैनूं सुट छड़िया सी। खलील ने झब्बर मारी ही ते अख्तर ने अम्मी होरां ने ना बावे बिस बुस कीता धक्के छक्के मार के सुटिया अम्मी होरां ने। मैं कल्ला सा, ठीक है, कोई 10-12 जने सन। फिर असीं इन्हां नूं थाणे गए, अम्मी ने भनेवे दे नाल, ठीक है। फिर इन्होंने थाने गए ने बरखलाफ डॉक्टर सानू दे छड़िया थाने वाले ने। ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਹਵਾਲਾ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ जी सर, जी सर। बोले साहब ने 24 घंटे अंदर रखे, ठीक है। पिछले दिनों दे विच पिछले महीने 2-2.5 महीने हो चुके हैं, ठीक है। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਰਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੁਹਾਲਫਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਓ। ਅਖਤਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ? ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਰ, ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਛੜੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਪਿੰਡ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੀ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਛੱਡ ਗਏ ਜੀ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਂ ਹੋ। ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਵਾਨ ਬੇਟੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਜਵਾਨ ਔਲਾਦ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ, ਪਹਿਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿੱਤੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਚੇ ਹੋਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪੈਲੀ ਦੇ ਕਾਬਜ਼ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੈਲੀ ਵਾਹੀ ਦੀ ਸੀ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਇਆ ਜਾਏ, ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਜਾਏ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਆ ਕੇ। ਅਗਰ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੈ
ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਤੇ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਖੌਫੀ ਕਰਨ ਔਰ ਰਹਿਮ ਖਾਨ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਸਨ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀਕ, ਭਲੂਰ ਪਿੰਡ, ਤਹਿਸੀਲ ਪਸਰੂਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਔਰ ਸਬਜ਼ ਪੀਰ ਥਾਣੇ ਦੀ ਹਦੂਦ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਬਾਅਸਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ, ਰੁਪਈਏ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਔਰ ਪੈਸਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਸੀਡੀ ਦਾ ਹੋਲਡ ਹੈ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਕੜ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਐਸ ਗਰੀਬ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਡੀਪੀਓ ਸਿਆਲਕੋਟ ਫੈਸਲ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾਰਾ ਐਸ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਐਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਏ। ਥਾਣਾ ਸਬਜ਼ ਪੀਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਥਾਣੇ ਸਬਜ਼ ਪੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ 15 ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਏ, ਪੁਲਿਸ ਆ ਕੇ ਉਲਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਏ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾਣਾ। ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾਇਆ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ। ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਰਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫੀਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੌਫ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਉਹ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਕੈਮਰਾ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਂਦ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ, ਅੱਲਾਹ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।